बच्चों साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप स्टार्ट करिए। सब तो पहलों एक केमिस्ट्री का पार्ट है चैप्टर नंबर 4। सब तो पहलों इंट्रोडक्शन। कार्बन के बारे जो जो आपां नूं पता होना चाहिए आपां लिखदे इहदे विच। कार्बन कार्बन एक नॉन मैटल है। कार्बन एक नॉन मैटल हुंदा जिहदा एटॉमिक नंबर ये अपने पीरियोडिक टेबल दे विच इहदा एटॉमिक नंबर कितना हुंदा 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। इस 6 तो की आइडिया होना चाहिए आपां नूं आ जिहड़ा आपां 6 लिखिया इस 6 का मतलब आ इहदे विच नंबर ऑफ प्रोटोन जिहड़ा एटम हुंदा उहदे च प्रोटोन इलैक्ट्रॉन ते न्यूट्रॉन हुंदे। इहदे विच नंबर ऑफ प्रोटोन किन्ने हैगे आ 6 ते जिहड़ा एटम हुंदा वा उहदे विच प्रोटोन दे नाल नाल इलैक्ट्रॉन भी हुंदे ने। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन भी किन्ने हैगे आ 6 ते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किन्ने होणगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी किन्ने हुंदे इहदे विच 6। देखो पहली चीज मैं तुहानू की दसी आ भी कार्बन जिहड़ा वा कार्बन एक नॉन मैटल हुंदा। एटम है किन्ने एटम हुंदे साइंस दे विच 118। कार्बन एक की आ नॉन मैटल ते इहदे विच इहदा एटॉमिक नंबर किन्ना 6 मींस इहदे च नंबर ऑफ प्रोटोन किन्ने। प्रोटोन मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी किन्ने हैगे 6। नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी किन्ने हैगे 6 ते न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन वो भी किन्ने हैगे 6। इहदी ऑर्बिटल पिक्चर बना के देखदे हां आपां। कार्बन दी ऑर्बिटल पिक्चर आपां किवें बनावांगे जिवें आ हैगा एक न्यूक्लियस दे विच दो चीज़ां पाईयां जांदियां किहड़ियां इहदे विच प्रोटोन हुंदे ते इहदे विच इलैक्ट्रॉन हुंदे ते इन्हां नूं बोलीदा प्रोटोन ते न्यूट्रॉन ते इन्हां नूं आपां की बोलदे आ न्यूक्लियॉन्स का मतलब की आ जिन्हां ने न्यूक्लियस नूं बनाया ते न्यूक्लियस नूं कौन बनाउंदा प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटोन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुंदे ते इन्हां ते कोई चार्ज नहीं हुंदा। न्यूट्रॉन ते कोई भी चार्ज नहीं होगा। उस तो बाद च इत्थे ते मैं दो जाने कहता भी प्रोटोन ते न्यूट्रॉन हुंदे इहदे आले दुआले हुंदे ऑर्बिट। आ जिहड़ा मैं सर्कुलर पाथ बनाया इनू की बोलीदा ऑर्बिट। जिन्नी भी नॉलेज होनी चाहिए आपां लिखदे आ। ऑर्बिट दा दूजा नाम की हुंदा इनू बोलदे शैल। होर आपां इनू की बोल सकदे एनर्जी लैवल। ऑर्बिट दे नाल तुसीं स्टेशनरी वर्ड भी ला सकदे। स्टेशनरी ऑर्बिट शैल जां एनर्जी लैवल। ये एक तो ज्यादा किन्ने हो सकदे आ इनफाइनाइट। इन्हां दी गिनती काफी हो सकदी। किसी न्यूक्लियस के आले दुआले ये इनफाइनाइट हो सकदे मैनी ऑर्बिट हो सकदे ते इलैक्ट्रॉन होणगे इन्हां दे विच। इहदे कोल टोटल किन्ने इलैक्ट्रॉन हैगे 6। इत्थे आपां भरने हुंदे 2 इलैक्ट्रॉन 1 एंड 2 दो इलैक्ट्रॉन हो गए। इत्थे आपां भरने आ 4 इलैक्ट्रॉन 1 2 3 ते 4 6 कंप्लीट हो गए। पहले ऑर्बिट विच किन्ने भरे आपां 2। किद्दां पता लगदा एक बोहर दा फार्मूला हुंदा 2n²। जेकर फर्स्ट ऑर्बिट की गल करदे पे n की जगह ते 1 भरांगे 2 1 जा किन्ना आ जाऊगा 2। पहले विच किन्ने इलैक्ट्रॉन भरे गए सिर्फ 2। जेकर दूजे ऑर्बिट की गल करदे पे n की जगह ते 2 आ जाऊगा 2 दा स्क्वायर 4 4 2 जा किन्ना हुंदा 8। दूजे विच मैक्सिमम किन्ने आने 8 पर अपने कोल 8 तक नहीं हैगे। अपने कोल किन्ने इलैक्ट्रॉन ने 6। पहले विच किन्ने आए 2 दूजे विच किन्ने आए 4 2 ते 4 किन्ने हो गए 6। पहले विच किन्ने इलैक्ट्रॉन आए 2 दूजे विच किन्ने आए 4 2 ते 4 6 हो जांदे। अपने कोल 6 ही ते 6 दा कंप्लीट हो जांदे। ठीक है इत्थे मैं की दस्सिया जे
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ +1 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨੌਨ ਮੈਟਲ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਟਲ, ਨੌਨ ਮੈਟਲ, ਸੈਮੀ ਮੈਟਲ। ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਟਲ ਤੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਟਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 118 ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨੌਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਬਿਟਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਰਬਿਟ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਆਰਬਿਟ ਜਿਸ 'ਚ 2 ਆਏ, ਆ ਅਗਲਾ ਆਰਬਿਟ ਜਿਸ 'ਚ 4 ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਆਰਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ, ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਐਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸੀ ਬੋਲ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ? ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ? ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਕਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ੈਲ ਬੋਲੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇਨਰ ਪੈਨਲਟੀਮੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੀਏ। ਵੈਲੈਂਸੀ, ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ of an atom। ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6। ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ? ਇਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਬਿਟਲ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਓਨੀ ਹੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4 ਆ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਜੇ 5 ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 8 ਵਾਲਾ ਰੂਲ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ? 4 ਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕਾਰਬਨ 4 ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਉਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਐਟਮਸ ਉਹਨੇ ਜੋੜਨੇ ਆ, ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲੈਂਸੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ? ਲੁਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਲੁਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਕਾਰਬਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਲੂਇਸ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ। ਲੂਇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਂਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣ ਓਨੇ ਡਾਟ ਲਾ ਦੇਈਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਣਾ ਦਿੰਨਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕਾਰਬਨ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ? 4। 4 ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਆ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ 4 ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਡਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ 2 ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ, 2 ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।